بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم. آئی ایم اردو ٹیچر آف شوکت میموریل پبلک اسکول. آج میں کلاس 2 کا موضوع اردو گنتی آپ کو سمجھاؤں گی. اردو گنتی کا استعمال الفاظوں کو یا چیزوں کو گننے کے لیے کیا جاتا ہے. آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا نمبر 1 پر 1 جس کو میتھ کی کاؤنٹنگ میں آپ 1 کہتے ہیں. پھر 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 اور 12. میں نے آپ کو یہ اردو گنتی جو دی ہے اس گنتی کے ذریعے ہمیں وقت دیکھنے میں بھی مدد ملتی ہے. اردو گنتی تو بے شمار ہے. آپ نمبرز لکھیں گے تو بہت ساری اردو گنتی کے نمبر آ جاتے ہیں یعنی گنتی آ جاتی ہے. مگر میں نے یہاں تک آپ کو یہ جو میں نے لکھا ہے یہ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس اردو گنتی کے ذریعے آپ کو وقت دیکھنے میں آسانی ہو. اور آپ کے سلیبس میں دوسرا موضوع جو ہے وہ ہے وقت بتائیے. آپ کو ایک گھڑی دی گئی ہے. ابھی جو میں نے آپ کو گنتی سمجھائی تھی گنتی آپ یہ سوچیں گے کہ گنتی تو بے شمار ہوتی ہیں. یہ اتنے سی گنتی لکھنے کا کیا مقصد ہے؟ میں موضوع کے حساب سے آپ کو یہ گنتی اس لیے سمجھائی تھی کہ آپ وقت کو پہچانیں. وقت کیا ہوا ہے نیچے دیکھیے یہ گھڑی بنی ہے. ہم نے اپنے گھر میں گھڑیاں دیکھی ہیں. گھڑی پر نمبر لکھے ہوئے جیسے میں نے آپ کو وہاں بتایا تھا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 اور 12. یہ تمام وہ عادات ہیں جو کہ ہمیں وقت بتانے میں مدد دیتے ہیں. ہمیں اپنا اگر کوئی وقت دیکھنا ہے تو ہم وقت کے لیے گھڑی کا استعمال کرتے ہیں. یہ آپ کو گھڑی دی گئی ہے. گھڑی میں چھوٹا کانٹا جس کو بہت سے لوگ سوئی بھی کہتے ہیں اس کا استعمال وقت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت کیا بجا ہے. گھڑی میں بڑا کانٹا جو ہے وہ وقت کے مکمل ہونے کا اظہار کرتا ہے یعنی مکمل وقت کو ظاہر کرتا ہے. آپ کی گھڑی میں چھوٹا کانٹا جو ہے وہ 2 پر ہے. آپ کو کیا وقت دیکھنا ہے کہ دو کب بجے مطلب 2 کو ظاہر کرنا ہے یا 2 کا وقت کا اندازہ لگانا ہے. تو آپ نے دیکھا آپ کی چھوٹی سوئی 2 پر ہے اور بڑی سوئی 12 پر. اس کے بعد یہی چھوٹا کانٹا اگر 3 کی طرف آ جائے تو آپ بتائیے یہ اس وقت کس وقت کو ظاہر کر رہا ہے؟ یہ 3 بجے کو ظاہر کر رہا ہے. اسی طریقے سے آپ 4 کی طرف آ جائیے. یہ بھی دیکھیں یہ کیا بج رہے ہیں؟ یہ 4 بج رہے ہیں. یعنی چھوٹی سوئی جس عدد کی طرف جائے گی یا جس نمبر کی طرف جائے گی یہ وقت کے مکمل ہونے ہیں. 12 پہ اگر بڑی سوئی اور چھوٹی سوئی جس بھی نمبر پر ہوگی وہ وقت اسی وقت کو ظاہر کرے گی. جیسے اب یہ چھوٹی سوئی 6 پہ آ گئی. اب دیکھیے چھوٹی سوئی 6 پر ہے اور بڑی سوئی 12 پر ہے تو یہ کس وقت کو ظاہر کر رہی ہے؟ 6 بجنے کو. آپ کے سلیبس میں مکمل وقت کو ظاہر کیا گیا ہے. 12 پہ جب بڑی سوئی ہوتی ہے تو یہ مکمل وقت کی پہچان ہوتی ہے. جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا وہ چھوٹے ٹائم سے سیکھتے ہیں کہ وقت کیسے دیکھا جاتا ہے تو ان کو سب سے پہلے مکمل وقت سمجھایا جاتا ہے. مجھے یہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مکمل وقت سے سیکھیں. پھر ہم آگے آپ کو اور وقت کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ اور وقت کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے. اب کلاس 2 آپ کا تیسرا موضوع ہے اقوال زر.
किसी की कही हुई बात कौल कहलाती है, कौल की जमा अक़वाल है। अंग्रेजी में इन अल्फाजों को सुनहरे अल्फाज भी कहा जाता है। बड़े और अजीम लोगों की कही हुई बातें पढ़ने और इन पर अमल करने से सबको फायदा है। अब आप ये मत सोच लीजिएगा कि हमारे घर में हमारे दादा बड़े हैं या कोई दूसरी शख्सियत बड़ी है कि उनकी जो बात है वो भी कौन है। नहीं, बड़े और अजीम लोग वो थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा और अपनी ज़िंदगी की सीख से उन गुजरे हुए वक्त को अल्फाजों में ढाला। इन अल्फाजों के पीछे हकीकत मबनी होती है, यानी हकीकत से मिलती हुई कहानी होती है। ये हमारे लिए बहुत सबक आमोज होते हैं और हमें ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं। मैं इनके बारे में आपको समझाऊंगी। जैसे सबसे पहला है, किसी के दिल में ये 3 काम आपकी इज्जत बढ़ाते हैं। हम मजहब इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों को देखकर खुद सलाम की पहल करते थे। आप सोचिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो काम हैं वो दूसरों के दिल में तो हमारी इज्जत पैदा कर सकते हैं। जिस तरीके से सलाम करना, किसी को जगह दे देना, अच्छे नाम से पुकारना, ये तमाम तीनों काम आपकी इज्जत बढ़ाते हैं। हजरत अली, ये अब नीचे आपको कुछ शख्सियात के कौल दिए गए हैं। मैं सबसे पहले हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कौल पढ़ूंगी। जिस किसी ने मुझे एक लफ्ज़ भी पढ़ाया वो मेरा उस्ताद है। हम समझते हैं जो हमें पढ़ाने वाला है वो सिर्फ उस्ताद ही हो सकता है। ज़िंदगी की मुश्किलात और ज़िंदगी के गुजर बसर से इंसान बहुत कुछ सीखता है। अच्छी बात है, हमारे माँ बाप भी हमें समझा सकते हैं, बहन भाई भी समझा सकते हैं, या हमें कोई गैर या अपना भी समझा सकते हैं। हजरत अली ने बहुत कारामत बात बताई है कि आप ये मत समझें कि जो पढ़ाया जा रहा है वो सिर्फ उस्ताद है पढ़ाने वाला, जो कुछ वो बता रहा है शायद ज़िंदगी शायद उन्हीं ने गुजारी। ऐसा नहीं होता। जिस शख्स से इंसान अच्छी चीज़ सीखे वो उसका उस्ताद। हजरत अली ने अपने उस्ताद माना उन लोगों को जिन्होंने उनकी परवरिश की, जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके वालिद अबू तालिब शामिल हैं। दूसरा आपके पास अक़वाले ज़री है, वो है मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह। नेक लोगों के साथ रहने से हमेशा फ़ायदा होता है। ये बात तो आपने सुनी होगी कि सोहबत का असर इंसान की शख्सियत पर होता है। जैसी सोहबत होती है इंसान वही हरकत अख्तियार करता है, यानी वही आदत उसमें शामिल हो जाती है। नेक लोगों की महफिल में रहेंगे तो नेक और अच्छी बातें सीखेंगे और बुरे लोगों की महफिल में रहकर आप बुरी आदत से वाकिफ रहेंगे। तीसरा आपके पास हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह का कौल पेश करूंगी। दोस्त वो है जो मुश्किल वक्त में दोस्त का हाथ पकड़कर सहारा देता है। हम समझते हैं हमारा जो दोस्त है, सिर्फ हमारे दोस्त हमसे बातचीत कर रहा है या हमें अपनी बातें बता रहा है या हम उसकी बातें सुन रहे हैं, सिर्फ ये दोस्ती। असल दोस्त वो होता है जब अपने दोस्त पर कोई मुश्किल आए तो वो उसको सहारा देता है। अब आप ये मत समझ लीजिएगा हाथ पकड़ के सहारा देता तो आपके दोस्त के साथ अगर कोई परेशानी होगी तो आप उसका हाथ पकड़ के बैठ गए। हाथ पकड़ने का मतलब उसके मसले का हल निकालना है। हकीम लुकमान अपने दोस्तों से बहुत मोहब्बत करते थे क्योंकि ये उनका सहारा थे। उनके मुश्किल वक्त में उनको सहारा देते थे और उनके मसले का हल तलाश करते थे।